ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо манучер маҳкамов ва малоҳат назар шозода. салом. прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон кушторҳои дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд рухдодаро тафтиш намуда аз дастгир шудани гумонбарон хабар медиҳад. дар маркази матбуоти прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ки ҷиноят кушода шуда, айни ҳол бо парвандаи ҷиноятии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон Худойбердиев Солиҳҷон Набиевич соли таваллудаш 1 январи соли 1998 сокини шаҳри Конибодом ҷамоати деҳоти Фирӯзоба деҳаи Гулбоғ, Тухтаев Аҳадҷон Насибҷонович соли таваллудаш 10 майи соли 1997 сокини шаҳри Конибодом ҷамоати деҳоти Фирӯзоба деҳаи Гулбоғ, Равшанов Бахтиёр соли таваллудаш 29 майи соли 1988 сокини шаҳри Конибодом ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ деҳаи Санҷидзор ва Одилов Манучер Солиҷонович соли таваллудаш 22 апрели соли 1996 сокини шаҳри Конибодом ҷамоати деҳоти Ҳамробоев кӯчаи М. Абдуллоев дастгир гардиданд. фаъолияти гурӯҳи фаврии тафтишотӣ таҳти назорати роҳбарияти олии мамлакат қарор дошта тафтишот идома дорад. мавзӯи дигар. имрӯз таҳти роҳбарии раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон Худоёрзода Бахтиёр Тавар ҷаласаи навбатии комиссияи марказӣ баргузор гардид. дар ҷаласа бо қарори дахлдори комиссия барои мусоидат ва татбиқи дурусти қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихобот намуна ва шакли ҳуҷҷатҳо барои гузарондани интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва ҷамоатҳо тасдиқ гардиданд. мушоҳидони миллӣ ва байналмилалӣ субъекти раванди интихобот ба ҳисоб мераванд. иштироки онҳо далели ба таври шаффофу ошкоро баргузор гардидани интихобот маҳсуб меёбад. ҷиҳати мусоидат ба фаъолияти муназзам ва мутобиқ ба қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласа тартибҳои пешбарӣ ва иштироки мушоҳидони миллӣ ва байналмилалӣ дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ ва тасдиқ карда шуданд. бо мақсади баррасии саривақтии арзу шикоятҳо дар раванди интихобот гурӯҳи кории комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ин масъала ташкил гардид. ҳамчунин ҷиҳати риоя ва татбиқи яхелаи қонунгузории интихобот барои раисони комиссияҳои участкавии интихобот роҳнамо оид ба тартиби ҳисобкунии овозҳои интихобкунандагон дар интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ муҳокима ва тасдиқ карда шуд. дар ҷараёни ҷаласаи комиссияи марказӣ дар заминаи масъалаҳои зикргардида муҳокимаҳо сурат гирифта, аъзои комиссия оид ба моҳият ва аҳамияти қарорҳои қабулшуда фикру мулоҳизаҳои худро баён намуданд. корҳои омодагӣ барои дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор намудани интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ идома доранд. имрӯз дар шаҳри Душанбе анҷумани навбатии ҳизби социалистии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори он вакилон аз кумитаҳои иҷроияи вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии ҳизб иштирок намуданд. аъзои ҳизб дар анҷуман як қатор масъалаҳоро баррасӣ карданд. гузориш дар ин хусус. 21 декабр дар шаҳри Душанбе анҷумани навбатии 13-уми ҳизби социалистии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори анҷуман вакилон аз кумитаҳои иҷроияи вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии ҳизб иштирок намуданд. дар анҷумани ҳизб аз ҷумла масъалаҳои вобаста ба ҳисоботи раиси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби социалистии тоҷикистон оид ба фаъолияти ҳизб дар солҳои 2020-2024, пешбарии номзадҳо ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи ягонаи ҷумҳуриявӣ ва ташкили ситоди интихоботии ҳизб баррасӣ гардид. аз рӯи масъалаҳои рӯзномаи кори анҷуман, раиси ҳизби социалистии тоҷикистон Ғулом Ҳалимзода ва муовини якуми раиси ҳизб Муртазо Аҳмадзода баромад намуданд. вакилони анҷуман баъди баррасии масъалаи пешбарии номзадҳо ба вакилӣ дар интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон номзадии 6 нафар аъзои фаъоли ҳизб аз ҷумла раиси ҳизби социалистии тоҷикистон Ғулом Ҳалимзода, муовини якуми раиси ҳизби социалистии тоҷикистон Муртазо Аҳмадзода, муовинони раис Давлатхонум Саидошурова ва Меҳринисо Раҷабова
раиси кумитаи иҷроияи ҳизби социалистии тоҷикистон дар вилояти суғд маъруф юсупов ва муовини раиси кумитаи иҷроияи ҳизби социалистии тоҷикистон дар шаҳри душанбе майсара аброқуловаро ба вакилӣ дар интихоботи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуданд. бо мақсади бемушкилӣ паси сар намудани мавсими зимистони солҳои 2024-2025 корхонаҳои ташкилот ва муассисаҳои ноҳияи Муминобод ҳам омодагӣ гирифта миқдори зарурии ангишту ҳезум ва дигар намуди маводи сӯхтро захира карданд. дар робита ба фаъолияти муассисаҳои таълимии ноҳия дар фасли сармо ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар ноҳияи Муминобод дар баробари дигар соҳаҳо кормандони соҳаи маориф ба зимистонгузаронӣ омодагии ҷиддӣ гирифтаанд. раёсати молияи ноҳия барои бемушкилӣ паси сар намудани тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 беш аз 500 000 сомонӣ ҷудо намудааст, ки ҳамаи муассисаҳои таълимӣ аз ин ҳисоб бо ангишту ҳезум таъмин гардиданд. як қисми биноҳои таълимии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ба шабакаи мустақими гармидиҳӣ гарм карда мешавад ва ба ин хотир миқдори зарурии ангишту ҳезум ва сӯзишвории дизелӣ дастрас намуданд. ҳоло хонандагон дар синфхонаҳои ҳарораташ мӯътадил ба таълим фаро гирифта шуданд. дар муассисаи мо 382 нафар хонанда таҳсил менамояд. хуб муассисаи мо пурра ба давраи зимистони соли 2024-25 омода мебошад. дар муассиса 10 тонн ангишт захира карда шудааст. 10 куб ҳезуми дигар 60 литр сӯзишвори дизелӣ барои зимистони соли 2024-25 захира карда, ки барои соли 2024-25 басандагӣ мекунад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 630 нафар хонандагон дар ду баст таҳсил менамоянд ва дорои 16 симхона мебошад. барои зимистонгузаронӣ 45 куб ҳезум захира карданд. раҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 низ ба зимистонгузаронӣ омодагӣ гирифта 47 куб ҳезум ва 6 тонна ангишт захира карданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 240 нафар хонандагон таҳсил менамоянд. дар ҳамаи 8 симхонаҳои муассиса печҳои аловӣ гузошта шуданд ва барои зимистон 30 куб ҳезум захира карданд, ки айни замон аз он истифода мебаранд. муассисаи дигари ин ноҳия муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 мебошад. бинои муассисаи мазкур соли 2016 ба истифода супорида шуда бо шабакаи мустақими гармидиҳӣ таъмин мебошад. ҳамасола дар фасли зимистон тамоми биноҳои муассиса ба воситаи шабакаи мазкур гарм карда мешавад. дар муассисаи таълими рақами 6 586 нафар хонанда таълим мегиранд. имрӯз мо мувофиқи нақша чорабиниҳо зиёда аз 20 тонн ангишт 3 куб ҳезум захира кардем ва зимистони соли таҳсили 2024-25ро мо ба пуррагӣ гуфта метавонем, ки симхонаҳоро ба гармӣ таъмин менамоем. дар ноҳияи Муминобод 4 муассисаи томактабӣ фаъолият доранд ва дар муассисаи томактабии рақами 2 60 нафар кӯдакон ба тарбия ва таълим фаро гирифта шуданд. дар ин муассиса 45 куб ҳезум ва 30 литр сӯзишвории дизелӣ захира карда шудааст. ба иттилои шуъбаи маорифи ноҳияи Муминобод тамоми муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 пурра омода мебошанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Муминобод барои барномаи Навид. дар ноҳияи Лахш масъалаи зимистонгузаронии ҳамаи муассисаву ташкилот таҳти таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия қарор дошта, дар ин самт ситоди доиму амалкунанда фаъолият дорад. мусаллам аст, ки дар шароити кӯҳистон қабл аз ҳама захираи маводи суғд аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. ба ҳамин хотир дар муассисаҳои иҷтимоӣ бештар ба ҳамин масъала таваҷҷӯҳ зоҳир карда шудааст. лахш ноҳияи кӯҳистон буда зимистони сарду тӯлонӣ дорад. аз ин рӯ тамоми корхонаҳо, ташкилот ва муассисаҳо барои бо муваффақият пастар намудани зимистон омодагӣ мегиранд. با مقصد دیدن چاره‌های پیشگیری کننده در نزد مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه لشت ستاد ناحیوی فعالیت می‌نماید که از طرف آن همروزه بهر آماده نمودن خودروی خلق ناحیه با وضع نامساعد آب و هوا چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. با مقصد اهالی و تشکیلات مؤسسه‌های ناحیه را با سوژواری انگشت تامین نمودن در همکاری با جمعیت دارای مسئولیتش محدود اکبر ساختمان از طرف صاحبکاران محلی زیاده از 25
нуқтаи фурӯши ангишт ташкил гардааст ки талаботи аҳолии ноҳияро таъмин менамояд. Инчунин дар ноҳия ду нуқтаи фурӯши гази моеъ фаъолият дошта айни ҳол аҳолии ноҳия истифода мебаранд. барои ташкилоту муассисаҳои ноҳияро бо сӯзишворӣ таъмин намудани дар нақшаи бюджети ноҳия барои соли 2024 ба маблағи 1 млн 427 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардааст ки пурра маблағзорӣ гарданд. айни ҳол бошад тамоми ташкилоту муассисаҳои ноҳия дар ҳолати хуби гармидиҳӣ қарор доранд. дар ҷамоати деҳоти нурафшон ноҳияи лаш нерӯгои хурди барқи оби питовкул фаъолият менамояд ки дар рӯзҳои сарди зимистон сокинони ҳудуди ҷамоат бо барқи доимӣ таъмин мебошанд. طبق اطلاع سردار نیروگاه خرد برقی آبی پیتوکل امسال نیروگاه پورا از تعمیر برآورده شده در حالت خوب کاری قرار دارد. در شبکه برقی ناحیه از 5 بند عادی زمستان گذاری سال 2024-25 که تصدیق شده بود پورا به انجام رسانیده شده ایم و در شبکه برقی ناحیه تا نیروگاه آبی برقی پیتوکل یک پیتوکل دو باشد که پیتوکل دوش در حالت کاری بوده. جماعت دهاتی یک قسمت جماعت دهاتی نورافشان را با برق دائمی تامین می‌نماید و یک قسمی تشکیل مؤسسه مرکز ناحیه را با برق دائمی تامین می‌نماید. سال قوه برقی نیروگاه آبی برقی پیتوکلی دمون در سال 2024 زیاده از 540,000 کیلووات ساعت میباشد. آمادگی ها با فصل سرما در مؤسسه‌های تعلیمی خوب به راه مانده شده است. مؤسسه‌های تعلیمی با دستگیری مقامات اجرایی با انگشت و هیزم پورا تامین گردیدند. تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه لش طبق نقشه پیشبینی گردیده که 570 تن انگشت را در بر میگرفت که ما پورا تامین کردگیم و مسئله تامینات با هیزم خشکی 360 متر کوبی میباشد. پورا تامین کرده عین حال در تمام مؤسسه‌های تعلیمی گرمی خوب تامین کرده شده‌اند. زمستانگذارانی در مؤسسه‌های طبی ناحیه در سطح ضروری به راه مانده شده است. طبق اطلاع مسئولین طبق نقشه انگشت و هیزم ذخیره کرده شده است که سردی‌های پیش آمد را با صرف انگشت و هیزم پس سر نمایند. طبیبان همشیره‌های شفقت با استفاده از شرایط‌های مساعد فراهم گشته بیماران را در اتاق‌های گرم قبول کرده سری وقت به آنها خدمت رسانی می‌نمایند. در مؤسسه فرهنگی ناحیه لخش طبق نقشه برای بی مشکلی گذراندن زمستان در انبار مؤسسه فرهنگی انگشت و هیزم ذخیره کرده شده است. در هفته اخیر که یک بار هوا سرد گردیده است، همین را گفتن ضرور است که همه مؤسسه‌های فرهنگی با گرمیدهی با سیستم گرمیدهی یعنی با انگشت و هیزم پورا تامینند. همه کارمندان بخش فرهنگ در حالت خوبی کاری قرار داشته اتاق‌ها با گرمی تامین میباشند. زیرا که ما پیش از سردی ها برای زمستان گذرانی آمادگی‌های خوب دیده بودیم که هم انگشت هم هیزم را با طور ضروری جمع‌آوری کرده هستیم. آمادگی ها با فصل سرما در مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ناحیه خوب به راه مانده شده. با اطلاع مسئولین در اساس نقشه چاره‌بینی ها در انبار مؤسسه 700 متر کوب مواد ضد لغزش ذخیره کرده شده. تکنیک‌های مؤسسه از تعمیر برآورده شدند. موافق نقشه تصدیق کرده وزارت نقل جمهوری ترکستان برای گذراندن دوره ترما و زمستان سال 2024-2025 مؤسسه باید با مقدار 700 متر کوبی مواد ضد لغزشی 3000 لیتر سوزشوار دیزلی 3 تن انگشت و 5 متر کوبی هیزم باید ذخیره نماید. از نقشه دابلو ذکر کرده همشون ذخیره کرده شده در انبار مؤسسه جایگزین کرده شده است. برای گذراندن دوره ترما و زمستان سال 2024-2025 5 عدد تکنیک سفربر کرده شده است که همشون در حالت کاری قرار داشته برای گذراندن دوره ترما و زمستان سال بالا ذکر آماده میباشند. تدبیرهای اندیشیده شده امکان میدهد که ساکنان ناحیه به دوره سرما آماده گردیده در آب و هوای نامساعد تمام ساختارها فعالیت متعدد خود را به راه مانند. واقعاً هم در فصل سرما باید همه ساختارهای خدمترسانی آمادگی دوچند داشته باشند. با نظرداشت مهمیت مسئله، جامعه مهنتی مؤسسه دولتی کارخانه آب و کاریز ناحیه اسپیتامین تلاش دارند که دستگاه‌های عملکننده را در حالت خوب و کارشایم نگاه دارند تا به اهالی در سطح بلند خدمترسانی کنند.
در ولایت سوخت برابری پست شدن حرارت هوا در تمام تشکیلات و اداره‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسه‌ها مسئولین بهر تامین فعالیت منتظم چاره‌های قبلا اندیشیده را استفاده می‌برند. کارمندان مؤسسه دولتی آب و کاریزی نوحه اسپیتامن برای بهتر نمودن وضع تامینات اهالی با آب نوشابه تدبیرهای عملی اندیشیده‌اند. در دوام 11 ماه سال جاری نسازهای آبکشی از کار باز مانده تعمیر کرده شدند. از آن جمله 3 انشاءات آب تامین کنی سرچشمه سامانیان وحدت و 11 عدد چاه عمودی با مقصد منتظم و سری وقت تامین نمودن اهالی با آب نوشابه از تعمیر برآورده شدند. همچنین در این دوره خطهای آب تامین کنی کوچه‌های به نام اسپیتامن، حمید و نظرف، الجبویف، جبو رسولوی دهی ینگی آباد تعمیر کرده شدند. جهتی تعمیر قبورهای آبگذر، نسازهای آبکشی و قسمهای احتیاطی از حساب مؤسسه دولتی آب و تشناب ناحیه به مبلغ 178.1000 سامانی مصرف شده است. از جمله بهر تعمیر نسازهای آبکشی، انشاءات‌های آب تامین کنی و چاه‌های عمودی 127.800 سامانی و برای تعمیر قبورهای آبگذر 50.300 سامانی مبلغ روانه گشته است. مؤسسه دولتی آب و کاریزی نوحه اسپیتامن 45450 اهالی را با آب تازه نوشابه تامین نموده ایستاده است. در سال جاری انشاءات آب تامین کنی سرچشمه، انشاءات آب تامین کنی سامانیان، انشاءات آب تامین کنی وحدت و چاه عمودی بیمارخانه مرکزی، چاه عمودی مکتب تحصیلاتی میانه 1 و چاه عمودی مکتب تحصیلاتی میانه 27 و چاه عمودی 15.5 تعمیر کرده شدند. با مقصد بهتر نمودن تامینات اهالی با آب تازه نوشابه جهت تعمیر قبورهای آبگذر، خرید و تعمیر نسازهای آبکشی و قسمهای احتیاطی از حساب خواجگیداری مؤسسه با مبلغ 121.4000 سامانی صرف کرده شده است. باید قید نمود که با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسپیتامن و چاه عمودی علاوگی نو ساخته شده واقع در دهه ینگ آباد جماعت دهات تورسن الجبویف برای خریداری نمودن قطعی اداره کنی برقی و ترانسفورماتور برقی به چاه عمودی مذکور مبلغ در حجم 50,000 سامانی جدا گردیده. اینچنین از اول سال 2024 همگی 58 خانواده یعنی 236 نفر ساکنان محله با آب تازه نوشابه تامین کرده شدند. با مقصد بهتر نمودن تامینات آب نوشابه به اهالی جماعت شهرک نوکت و جماعت دهاتی تورسون الجبویف واقع در کوچه‌های نورافشان، توشماتف، رومی، خلیلوه و حمیدوه بهر عوض کردن نساز آبکشی چاه عمودی و عوض نمودن خطی آب تامین کنی به مبلغ 25,000 سامانی جدا گردیده کارها در این سمت به مهلت معین انجام داده شد. از جانب کارمندان مؤسسه در این هوای خنک فصل زمستان نیز برای پیشگیری یخبندی آب کارهای عملی انجام داده می شود تا اهالی در فصل سرما نیز به آب نوشابه دسترسی پیدا نموده باشند. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های مدافع گردشدنی، اعتنا، پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده برای سال 2024 در ناحیه کوشانیان با مقصد سنجش سطح آمادگی مقامات اداره‌کنی، بلند برداشتن تکمیل ملکه کسبی هیئت راهبری کننده، مشق‌های مکمل مدافع گردشدنی گزارانده شد. شرح بیشتری موضوع در مطلب همکارانمان. برای اجرای امر رئیس ولایت خاتلون درباره نقشه چاره‌بینی اساسی ولایت باید به تشکیل و گذراندن سنجش و مشق‌های مکمل مستقلانه عمل کننده مدافع گردشدنی این نوبت در جماعت دهات مهنت آباد ناحیه کوشانیان دایر به موضوع عمل هیئت راهبری کننده و قوای و واسطه‌های زیرنظام‌های وظیفوی و حدودی نظام یگانه دولتی ناحیه باید به پیشگیری از رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده هنگام رخنه‌شوی نیروگاه آبی برقی نورک و زیر خف آب ماندن حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه دایر گردید. هدف از برگزاری این مشق‌های مکمل تاکتیکی تکمیل و سنجش آمادگی نیروها و واسطه‌های میباشد که به خاطر حفظ بخطری ساکنان از حالت‌های فوق‌العاده، اواکواسیون اهالی به مناطق‌های بخطر و تامین ساکنان با جهازهای ضروری عملی می‌گردد. پیوسته همایش‌های عامه‌فهمانی دایر کرده می‌شود. امروز در اساس امر رئیس ولایت خاتلون در اساس امر رئیس ناحیه مشق مکمل مدافع گردشدنی با بانگ اعلان جمع‌شوی جمع آورده شد. مشق مکمل از 3 مرحله عبارت است. مرحله اول
خبردار کردن از طرف شعبه علاقه خبردار کردن هیئت راهبری کننده مشت اواکواسیا کردن جماعت دهات مهنت‌آباد دهه مهنت‌آباد از جای آفت زده به جای بخطر کشانده شد. مقصد گذراندن این مشق مکمل مدافع گراجدانی پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده میباشد که امین نگاه داشتن خوجگی خلق اهالی برای پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده گذرانده شده است. در ادامه مشق‌های تاکتیکی نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان، سردار ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی در ولایت خطلان، سرداران اداره‌های دولتی، خدمات‌های عملی کننده و شعبه و ستادها از طرز اواکواسیا کنونی اهالی از آفت‌های طبیعی ضرر دیده نمودند. در اساس نقشه چهاربینی‌های ولایت، نقشه چهاربینی‌های ناحیه کوشانیان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان، ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه کوشانیان همبستگی با خدمات‌های مدافع گراجدانی برای پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده مردم آفت زده را به جای بخوف کشانده می‌شود. مقصد گذراندن این مشق پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده میباشد که با کدام طرز اصول اهالی مردم مؤسسه داند که در حالت‌های فوق‌العاده چیکار کردنشون باید بدانند. سپس رئیس ناحیه با سخن برآمده ابراز داشت که ضمن اجرای مشق‌های مکمل حالت‌های فوق‌العاده با اشتراک بیش از 1000 نفر اهالی و نمایش 85 عدد تکنیک و تجهیزات‌های ضروری در دهه مهنت‌آباد جماعت مذکور جلب گردیدند. همزمان قید گردید که عین زمان در کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی ناحیه کارمندان صاحب ملکه و با مهارت را با تکنیک و تجهیزات‌های ضروری تامین و جلب نمودند که با استفاده از شرایط بخطری فراهم آورده شده امروز برای پیشگیری از رفع حالت‌های فوق‌العاده کارهای نجات‌دهی را انجام داده ایستادند. در قسمت جمع‌بستی یک قطار فعالان مشق‌های مجموعه کمپلکس زیرسیستمی حدودی نظام یگانه پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده با افتخارنامه و سپاسنامه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی ولایت خطلان سرفراز گردانیده شدند. گزارش محمد رضا شریف‌زاده طالب جان سیفов برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه کوشانیان. در دانشگاه ملی تاجیکستان ضمن یک محفل ترجمه کتاب شعرهای دفتر پاریس شاعر خلقی تاجیکستان قطبی کرام به زبان فرانسوی رونمایی گردید. همکارانمان از جریان این چهاربینی گزارش می‌دهند. در محفل شاعران، نویسندگان و آموزگاران و دانشجویان اشتراک ورزیده راجع به پهلوهای گوناگون دفتر پاریس قطبی کرام اندیشه‌رانی نمودند. ابراز شد که قطبی کرام در ادبیات معاصر تاجیک از پیشگامان شعر محسوب می شود و در رشد شعر معاصر تاجیک نقش باسزا گذاشته است. خواننده در این کتاب ارزشمند به دنیای شعری شاعر ورود پیدا می کند. سروده های سخنوری کم نظیر را با خط فارسی، کریلی و زبان فرانسوی می خواند و شناسایی مخاطب را برای فراگیری زبان و خط فراهم می سازد. شاعر تاجیک در این کتاب فقط به عنوان گوینده خود را مطرح نمی کند، بلکه به عنوان متفکری آگاه و فهیم دست خواننده را می گیرد و او را با شیب و فراز تاریخ، اوضاع اجتماعی و سیاسی فرانسه شناس می سازد. اولین مرتبه وقتی که استاد در دوران شوروی به فرانسه سفر میکنند و همین خیلی یک مجموعه یک کتاب با نام دفتر پاریس می نویسند و این دفتر پاریس با زبان تاجیکی در تاجیکستان زمان شوروی چاپ شد، ولی ترجمان خود را نداشت تا به آن که به خودی صاحب زبانان رساند و این روز به ما جوانان میسر شد که از زبان اصل، از زبان تاجیکی همین دفتر پاریس را با همراهی یکی از شرقشناسان و مترجمان خوبی زبان فارسی فرانسیس ریشار با همدیگر مدتی 1 سال ترجمه کردیم و این ترجمه روی چاپ آمد و امروز ما خوشبخت از آنیم که خودی فرانسوی ها امروز الکی همین شعر استاد قطبی کرام را که درباره مخصوصا جایهای تماشاگاه پاریس از جمله مناره ایفل، آثارخانه لوور، میدان رضایت و غیره ها نوشتن، امروز فرانسوی ها اکنون می توانند که با زبان خودشان بخوانند. قطبی کرام حدود 40 سال در ادبیات تاجیک فعالیت ادبی داشت و نزدیک 35 کتاب، مجموعه شعر، منظومه، فیلمنامه، درام و قصه به ادبیات معاصر تاجیک تقدیم نموده است. ادیب بیشتری آثار شعرای کلاسیک تاجیک و فارس را به حروف کریلی تاجیکی تصحیح و تهیه نموده است. آفریده های او به چندین زبان دنیا ترجمه و نشر شدند. دفتر پاریس در حجم 224 صفحه و 500 نسخه به طبع رسیده است.
نیمه دوم روز گذشته در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برنامه رنگین کنسرتی غالیبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در دوام سالهای 2019-2024 و استادان صنعت برگزار گردید. ترانه‌های دلنشین و آهنگ‌های جذابی که غالیبان آزمون با همراهی هنرمندان ورزیده اجرا کردند کسبی و خیلی دلنشین بود. برنامه رنگین کنسرتی با تشبث وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار شده. در آن زیاده از 40 نفر غالیبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک و سرود و آهنگ‌های دلنشین پیشنهاد کردند. باید گفت که دوام 6 سال برگزاری آزمون زیاده از 21,000 نفر داوطلب در آن اشتراک کرده هنر و مهارت والا نشان دادند. هدف اساسی آزمون که دریافت چهره‌های نو و جوانان صاحب استعداد است، از تمام مناطق جمهوری جوانان خوش‌ذوق و صاحب استعداد اشتراک کرده غالبیت به دست آوردند. هدف آزمون که برای دریافت چهره‌های نو بود به همین هدف نایل گردد و در همین راستا ما وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفت که در آخر سال 2024 یک برنامه کنسرتی غالیبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من از 2019 تا 2024 یعنی 6 ساله که اشتراک کردند. غالیبان شاه جایزه جاهای یکم یعنی جاهای افتخاری را یک جا با استادان صنعت که اینم میتواند که برای دستگیری و هوسمندسازی این جوانان با لیاقت که روی صحنه آمدند بسیار سازگار باشد. همه این جوانان صاحب استعداد که امروز در صحنه همراه سرآیندگان شناخته کشور هنرنمایی میکنند ثمره برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من هستند. آنها در ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، انسامبل های کمیته تلویزیون و رادیو فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف و دیگر گروه های هنری فعالیت دارند و هنر و استعداد خویش را رشد میدهند تا در آینده برای پیشرفت صنعت کسبی کشور خدمت نمایند. غالب آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در سال 2020 از روی نامیناسی سرآیندگی عنعنوی می باشم و امروز افتخار و شکرانه اعزام میکنم که همراه استادان صنعت در یک صحنه بزرگ هنرنمایی کرده ایستادم و این برای ما یک فخر بزرگ است و خود را یکی از جوان دختران خوشبخت‌ترین دوران استقلالیت می شمارم که هم در چنین آزمون‌های با نفوذ تاجیکستان اشتراک کرده غالبیت به دست آوردم و هم همراه استادان صنعت در روی صحنه هنرنمایی کرده ایستادم. من یکی از غالیبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در سال 2024 در نامیناسی نوازنده ژانر عنعنوی سزاوار جای اول می باشم. باعث افتخار است که عین حال من در صحنه با استادان با استعداد هنرنمایی می نمایم و این می تواند که در رشد کسبیت ما جوانان سهمی ارزنده گذارد. استادان صنعت ابراز داشتند که برگزار نمودن چنین کنسرت‌های مشترک با غالیبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در رشد کسبیت آنها سهم ارزنده گذاشته شوق و هوس آنها را به موسیقی کسبی بیشتر می‌نماید. این آزمون‌ها خیلی جالب هستند برای پیشرفتی نشء و نمای صنعتی هم کسبی و هم ملی و هم سنتی مردم ما و امروز غالیبان آزمون تاجیکستان وطن عزیز من با استادان ورزیده موسیقی سنتی و کسبی و استرادی امروز هنر خود را نمایش می‌دهند. من باوری دارم که این برای جوانان آینده ای که در آزمون‌های منبعد اشتراک می‌کنند یک تکان جدی می‌بخشد و هم روحیه امروزه اشتراکچیانم و روحیه اون داوطلبانی که منبعد می‌بیایند دوچند آنها شوق و ذوق خودشان صیقل می‌دهند و کوشش به خرج می‌دهند که
از اینها باز خوبتر برآمد کنند. در این برنامه فرهنگی هنرمندان معروفی کشور با غالیبانی آزمون سرود و ترانه‌های سرشار از محبت نسبت به وطن و ترغیب دستاوردهای استقلالیت را ترنم کردند. هنرنمایی غالیبانی این آزمون سطح بلند ثابت کرد که هدفهای آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من مرحله به مرحله تطبیق می‌گردد. ситорашиносони ҷаҳон дар бораи ситораи ғайриоддӣ маълумоти нав пайдо карданд. Ин гурӯҳи ҷирмҳои осмонӣ аз худ мавод хориҷ карда дурахши шадиди нурро паҳн мекунанд. Дар шаҳри Амстердами Нидерландия намоиши ҷолиби рӯшноӣ идома дорад. Чорабинӣ дар бинои таърихӣ ки аз асри 17 боқӣ мондааст ба рӯи сокинону сайёҳон боз аст. Шарҳи чанд хабар аз хориҷи кишварро дар саҳифаи навбатии мо тамошо кунед. астрономҳо объекти ғайримуқаррари кайҳонӣ ситораи азимро кашф карданд. мавҷудияти чунин падидаҳо дар назария пешгӯӣ шуда буд, аммо дар асл бори аввал мушоҳида карда мешавад. сабаби рафтори аҷиби ситора ноустувории ҷуфтҳои ба истлоҳ пулсатсионӣ мебошад. чунин раванд танҳо дар ситораҳои хеле калон ки массаашон аз офтоб 60-150 маротиба зиёдтар аст оғоз меёбад. дар марҳилаҳои ниҳоӣ мавҷудияти онҳо ядроҳои гарм ба вуҷуд меоянд ки зуд фишурда ва васеъ мешаванд. ҳар дафъае ки ситора набз мезанад он аз қабати худ маводро берун мекунад. ин маводҳо метавонанд ба ҳамдигар бархӯрда дурахши шадиди нурро паҳн кунанд. олимон гуфтанд ки массаи ситора 150 маротиба аз офтоб зиёдтар аст. кашфиёти нав ба олимон имкон медиҳад ки таҳаввулоти ситораҳои азимро дар охири давраи ҳаёташон беҳтар дарк кунанд.